according to Luke, chapter 1. Many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us, just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the Word. With this in mind, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, I too decided to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, so that you may know the certainty of the things you have been taught. In the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah, who belonged to the priestly division of Abijah. His wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. Both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord's commands and decrees blamelessly. But they were childless, because Elizabeth was not able to conceive, and they were both very old. Once when Zechariah's division was on duty, and he was serving as priest before God, he was chosen by lot, according to the custom of the priesthood, to go into the temple of the Lord and burn incense. And when the time for the burning of incense came, all the assembled worshippers were praying outside. Then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. When Zechariah saw him, he was startled and was gripped with fear. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth. For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God, and he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the parents to their children, and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord." Zechariah asked the angel, "How can I be sure of this? I am an old man, and my wife is well along in years." The angel said to him, "I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to tell you this good news. And now you will be silent and not able to speak until the day this happens, because you did not believe my words, which will come true at their appointed time." Meanwhile the people were waiting for Zechariah and wondering why he stayed so long in the temple. When he came out, he could not speak to them. They realized he had seen a vision in the temple, for he kept making signs to them, but remained unable to speak. When his time of service was completed, he returned home. After this his wife Elizabeth became pregnant, and for 5 months remained in seclusion. "The Lord has done this for me," she said. "In these days he has shown his favor and taken away my disgrace among the people." In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end." "How will this be?" Mary asked the angel, "since I am a virgin?" The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be unable to conceive is in her 6th month, for no word from God will ever fail."
I am the Lord's servant. Mary answered, May your word to me be fulfilled. Then the angel left her. At that time Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea, where she entered Zechariah's home and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. In a loud voice she exclaimed, Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear. But why am I so favored that the mother of my Lord should come to me? As soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy. Blessed is she who has believed that the Lord will fulfill his promises to her. And Mary said, My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has been mindful of the humble state of his servant. From now on all generations will call me blessed, for the Mighty One has done great things for me. Holy is his name. His mercy extends to those who fear him, from generation to generation. He has performed mighty deeds with his arm. He has scattered those who are proud in their inmost thoughts. He has brought down rulers from their thrones, but has lifted up the humble. He has filled the hungry with good things, but has sent the rich away empty. He has helped his servant Israel, remembering to be merciful to Abraham and his descendants forever, just as he promised our ancestors. Mary stayed with Elizabeth for about 3 months, and then returned home. When it was time for Elizabeth to have her baby, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown her great mercy, and they shared her joy. On the 8th day they came to circumcise the child, and they were going to name him after his father Zechariah. But his mother spoke up and said, No, he is to be called John. They said to her, There's no one among your relatives who has that name. Then they made signs to his father to find out what he would like to name the child. He asked for a writing tablet, and to everyone's astonishment he wrote, His name is John. Immediately his mouth was opened, and his tongue set free, and he began to speak, praising God. All the neighbors were filled with awe, and throughout the hill country of Judea people were talking about all these things. Everyone who heard this wondered about it, asking, What then is this child going to be? For the Lord's hand was with him. His father Zechariah was filled with the Holy Spirit and prophesied, Praise be to the Lord, the God of Israel, because he has come to his people and redeemed them. He has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David, as he said through his holy prophets of long ago. Salvation from our enemies and from the hand of all who hate us, to show mercy to our ancestors and to remember his holy covenant, the oath he swore to our father Abraham, to rescue us from the hand of our enemies, and to enable us to serve him without fear, in holiness and righteousness before him all our days. And you, my child, will be called a prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare the way for him, to give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins, because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven, to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. And the child grew and became strong in spirit, and he lived in the wilderness until he appeared publicly to Israel. 누가복음 1장 1. 오주 테오필루스여, 많은 사람들이 펜으로 글을 썼습니다. 2. 그는 태초부터 자기 눈으로 직접 보고 우리에게 설교한 설교자에 따라 우리 가운데서 행해진 일들을 이야기했다. 3. 이 모든 것을 처음부터 자세히 살펴본 후 나는 그것들을 순서대로 너희에게 쓰기로 결심했다. 4. 그대가 배운 것이 참되다는 것을 알 수 있도록 그러하리라. 5. 유대의 헤로데, 왕시대의 아비야 반열에 속한 제사장 스가랴가 있었습니다.
그의 아내는 아론의 후손이니 그의 이름은 엘리사벳이었다. 6. 두 사람 다 하나님 앞에서 의로운 사람이었고 주님의 모든 계명과 의식을 행하였으므로 나무랄 데가 없었습니다. 7. 그러나 엘리자베스가 아이를 낳지 못했기 때문에 그들은 자식이 없었고 그들은 다시 늙었다. 8. 스가랴는 교대로 하나님 앞에서 제사장 직분을 가지고 있었습니다. 9. 제사장의 규칙에 따라 그들은 제비를 뽑았고 주님의 성전에 들어가 향을 피울 수 있었습니다. 10. 향을 피우자 사람들은 기도하러 나갔다. 11. 이에 주의 천사가 본향 제단 우편에 서서 그에게 나타났더라. 12. 스가랴는 이것을 보고 근심하고 두려워했습니다. 13. 이에 천사가 그에게 이르되 스가랴 두려워하지 말라. 이는 내 기도가 응답되었음이니 내 아내 엘리사벳이 내게 아들을 낳을 것이요 너는 그의 이름을 요한이라 할지니라. 14. 너희는 그로 말미암아 기뻐할 것이며 많은 사람들이 그의 탄생으로 말미암아 기뻐할 것이다. 15. 그는 주님 앞에서 크게 될 것이었고 가벼운 포도주나 독한 포도주를 마시지 않았고 어머니의 자궁에서 성령으로 충만했습니다. 16. 그분은 많은 이스라엘 백성을 그들의 하나님께로 돌아오게 하실 것입니다. 17. 그는 엘리야와 같은 의지와 능력을 지니게 될 것이며 주님 앞에서 행하고 아버지의 마음을 자녀들에게로 돌이키며 의인의 지혜에 불순종하는 자를 돌이키게 할 것이다. 주님을 위해 준비한 백성입니다. 18. 스가랴가 천사에게 이르되 내가 어찌 이것을 알지 내가 늙었고 내 아내가 늙었도다. 19. 이 천사가 대답하여 이르되 나는 하나님 앞에선 가브리엘이니 나는 내게 말하고 이 기쁜 소식을 내게 전하기 위하여 보냄을 받았느니라. 20. 때가 이르면 그 예언이 성취될 것입니다. 그러나 너희가 믿지 않기 때문에 너희는 벙어리가 될 것이며 이 일이 이루어지는 날까지 말을 할 수 없을 것이다. 21. 백성들은 스가랴를 기다렸고 그가 성전에 얼마나 오래 있었는지를 보고 놀랐습니다. 22. 그가 나왔을 때 그는 그들에게 말할 수 없었다. 그들은 예수님이 성전에서 시현을 보았다는 것을 알았습니다. 그는 곧장 그들에게 가서 벙어리가 되었다. 23. 봉사의 날이 끝나자 그는 집으로 돌아갔다. 24. 이날들이 지난 후에 그의 아내 엘리사벳이 잉태하여 5달 동안 자신을 숨겼더라. 25. 일러 가로되 주님은 나의 날에 나를 방문하시며 나의 수치를 세상에서 없애시려고 나를 이렇게 바라보신다. 26. 여섯째 달에 하느님께서는 천사 가브리엘을 갈릴리의 한 도시로 보내셨는데 그곳은 나사렛이라고 불렸습니다. 27. 처녀 중 한 사람 다윗의 집과 약혼한 남자의 이름은 요셉이었는데 그 처녀의 이름은 마리아였다. 28. 이에 천사가 들어가서 그에게 이르되 행실하는 위대한 여인이여 내가 내게 문안하노니 주께서 너와 함께 계시니라. 29. 마리아는 이 말에 깜짝 놀랐고 인사한다는 것이 무엇을 의미하는지 몇 번이고 곰곰이 생각했다. 30. 이에 천사가 그에게 이르되 마리아야 두려워하지 말아라. 여러분은 하나님의 임재 안에서 은혜를 찾았습니다. 31. 잉태하여 아들을 낳고 싶으면 이름을 예수라고 불러도 됩니다. 32. 그는 위대할 것이며 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이다. 주 하나님은 그에게 그의 조상 다윗의 왕좌를 주실 것입니다. 33. 그가 야곱의 집을 영원히 다스리리라. 그리고 그분의 왕국에는 끝이 없습니다. 34. 마리아는 천사에게 내가 결혼하지 않았는데 어떻게 이럴 수 있나이까? 하고 물었다. 35. 천사가 대답하여 가로되 성령이 내게 임하시며 지극히 높으신 이의 권능이 너를 덮으리라. 그러므로 그에게서 나실 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬음을 받으리라. 그로 인해 낳는 자는 거룩하다. 일컬음을 받을 것이요 하나님의 아들이라 일컬음을 받으리라. 36. 더욱이 당신의 친척 엘리사벳은 늙어서 아들을 잉태하였습니다. 아이를 낳지 못한다고 불렸던 그는 이제 임신 6개월이 되었다. 37. 하나님의 말씀 중에 능력이 없는 것이 하나도 없기 때문입니다. 38. 마리아는 그들에게 나는 여호와의 여종이니 당신의 말씀이 이루어진 것 같이 내 안에서 이루어지기를 원하노라고 말했습니다. 그러자 천사는 그에게서 떠났다.
39. 마리아가 일어나 급히 산으로 들어가 유다의 한 도시에 이르렀더라. 40. 그리고 스가랴의 집에 들어가서 엘리사벳에게 물었다. 그녀의 자궁 속에서 뛰고 있었고 엘리사벳은 성령으로 충만했습니다. 42. 큰 소리로 부르짖어라. 여자들 중에 내가 복이 있고 내 태가 복이 있도다. 43. 내 주의 어머니가 어디서 내게 왔느냐? 44. 주의 인사의 음성이 내 귀에 들어왔을 때 내 자궁의 자궁이 기쁨으로 고동쳤나이다. 45. 믿는 여자는 복이 있도다. 이는 주께서 그에게 말씀하신 모든 것이 이루어질 것임이니라. 46. 마리아가 가로되 내 영혼이 주님을 높인다. 47. 나의 영혼은 나의 구주 하나님 안에서 기뻐한다. 48. 그분은 자기 시녀의 비천함을 돌보신다. 이제부터 모든 세대가 나를 축복받은 자라고 부를 것이다. 49. 능력 있는 분께서 나를 위해 위대한 일을 행하셨습니다. 그분의 이름은 거룩합니다. 50. 그분은 여러 세대에 걸쳐 그분을 두려워하는 자들에게 자비를 베푸십니다. 51. 그는 팔로 엄청난 힘을 휘둘렀다. 마음속으로 망상에 빠져있던 교만한 사람은 그에게 버림받았습니다. 52. 그분은 권세를 폐하시고 비천한 자를 높이신다. 53. 굶주린 자는 불리 먹고 부자는 빈손으로 돌아가게 하라. 54. 그분은 자신의 종 이스라엘을 도와주셨고 55. 아브라함과 그의 씨를 기억하여 우리가 우리 조상들에게 말했던 것처럼 영원히 자비를 베푸소서. 56. 마리아는 엘리사벳과 약 3개월 동안 함께 살다가 집으로 돌아왔다. 57. 엘리사벳의 때가 되자 그녀는 아들을 낳았습니다. 58. 이웃과 친척들은 주님께서 그에게 베푸신 크신 자비를 들었을 때 그와 함께고 기뻐했습니다. 58. 그리고 8째 날에 그들은 아기에게 할례를 행하러 왔다. 너는 그를 그의 아버지의 이름으로 스가랴라 일컬어라. 60. 그의 어머니는 아니라고 대답했습니다. 그를 존이라고 부르십시오. 61. 그들이 가로되 내 친족 중에 이 이름으로 일컫는 자가 없도다 하더라. 62. 그래서 그들은 그의 아버지에게 손짓을 하며 그 소년을 뭐라고 부르고 싶은지 물었습니다. 63. 그는 글판을 달라고 요청했고 그의 이름은 존이라고 썼다. 그러자 그들은 모두 놀랐습니다. 64. 즉시 스가랴의 입이 열리고 그의 혀가 펴지고 그는 말하면서 하나님을 찬양하였다. 65. 주위에 사는 모든 백성이 두려워하니 이 모든 일이 유대 언덕 전체에 퍼졌다. 66. 그것을 듣는 모든 사람이 그것을 마음에 새기고 가로되 이 아이가 어떻게 되리이까 하더라. 주님께서 그와 함께 계셨기 때문입니다. 67. 그의 아버지 스가랴는 성령이 충만하여 예언했습니다. 68. 이스라엘의 주 하나님을 찬양할지로다. 이는 그가 그의 백성을 방문하시고 그들을 구속하셨음이니라. 69. 그분은 그 종 다윗의 집에서 우리를 위하여 구원의 뿔을 일으키셨고 70. 주님께서는 창세 이래로 거룩한 선지자들의 입을 통해 말씀하셨음 그들을 구속하셨음이니라. 69. 그분은 그 종 다윗의 집에서 우리를 위하여 구원의 뿔을 일으키셨고 70. 주님께서는 창세 이래로 거룩한 선지자들의 입을 통해 말씀하셨음. 71. 우리의 원수들의 손과 우리를 미워하는 모 71. 우리의 원수들의 손과 우리를 미워하는 모든 자로부터 우리를 꾀하소서. 72. 우리 조상들에게 자비를 보이고 그의 언약을 기억하십시오. 73. 그분이 우리 조상 아브라함에게 맹세하셨고 74. 우리가 우리 원수들의 손에서 구출되게 하시고 75. 당신은 그분의 임재 안에서 용기와 확신을 가지고 거룩함과 의로움으로 그분을 섬길 수 있습니다. 76. 얘야, 너를 지극히 높으신 분의 예언자라고 불러라. 이는 내가 주 앞에서 행하며 그의 길을 예비할 것임이니라. 77. 그분의 백성이 그들의 죄를 용서받고 구원을 알게 하려 함이니라. 78. 우리 하나님의 자비로운 풍창으로 말미암아 아침 해가 높은 곳에서 우리에게 내리게 하시리라. 79. 어둠 속에서 죽음의 그늘에 있는 사람들을 깨우치기 위해서입니다. 우리의 발을 평화의 길로 인도하소서. 80. 그 아이는 자라서 마음이 강하여 이스라엘 백성 앞에 서던 날까지 광야에서 살았다.
イルボンオヌガボクーム1じゃん。1多くの人々が私たちの間で成就したことについての説明を作成することを約束しました。2それは初めから御言葉の目撃者であり、しもべであった人々によって私たちに伝えられたのと同じです。3ですから私自身が最初からすべてを注意深く調査してきたので、最も優れたテオフィロスであるあなたのために整然とした説明を書くことも私にとっては良いことだと思いました。4そうすればあなたは教えられたことの確実性を知ることができます。5ユダヤの王ヘロデの時代にはアビアの祭司部門に属していたゼカリアという祭司がいました。彼の妻エリザベスもアーロンの子孫でした。6二人とも神の目には直立し、主のすべての戒めと規則を非難されることなく守っていました。7かしエリザベスは不妊だったので、彼らには子供がいませんでした。そして彼らは両方とも何年も順調に進んでいました。8一度ゼカリアの師団が勤務中で、彼が神の前で祭司として仕えていたとき、9彼は祭司職の慣習に従って主の神殿に入って香を焚くためにくじで選ばれました。10そしてお香を焚く時が来ると、集まった参拝者たちは皆外で祈っていました。11すると主のお使いが現れ、香の祭壇の右側に立っていました。12ゼカリアは彼を見て驚愕し、恐れにとらわれました。13しかし、お使いは彼に言った、恐れるな、ザカリア。あなたの祈りは聞き届けられました。あなたの妻エリザベスは、あなたに息子を産み、あなたは彼にジョンという名前を与えることになっています。14彼はあなたにとって喜びとなり、彼の誕生のために多くの人々が喜びます。15彼は主の目には偉大であるからである。彼は決してワインや他の発酵飲料を飲んではならず、生まれた時から聖霊に満たされます。16彼はイスラエルの多くの人々を彼らの神、主に連れ戻すであろう。17そして彼はエリアの霊と力で主の前に進み、父の心をその子に向け、不従順なものを正しいものの知恵に向けさせ、主のために備えた民を準備する。18ザカリアはお使いに尋ねました。どうしてこれを確信できるでしょうか。私は老人で、妻は年をとって元気です。19お使いは答えました。私はガブリエルです。私は神の御前に立っており、あなたに語り、この良い知らせを伝えるために使わされました。20そして今、あなたは沈黙し、これが起こる日まで話すことができないでしょう。なぜなら、あなたは私の言葉を信じなかったからです。それは適切な時に実現するでしょう。21その間、人々はザカリアを待ち、なぜ彼がそんなに長く神殿に滞在したのか、不思議に思っていました。22彼が出てきた時、彼は彼らと話すことができませんでした。彼らは彼が寺院でビジョンを見たことに気づきました。なぜなら彼は彼らに合図をし続けましたが、話すことができなかったからです。23彼の任務が終わると、彼は家に帰りました。24この後、彼の妻エリザベスは妊娠し、5ヶ月間隠遁生活を送った。25主が私のためにこれをしてくださったのですと、彼女は言いました。最近彼は好意を示し、人々の間で私の恥辱を取り除いてくれました。26第6の月に、神は天使ガブリエルをガリラヤの町ナザレに使わしました。27ダビデの子孫であるヨセフという男性と結婚することを誓った処女に、処女の名前はマリアでした。28天使は彼女のところへ行き、こんにちは、非常に好意的なあなたです。主があなたと共におられます。29メアリーは彼の言葉にひどく困惑し、これがどんな挨拶なのかと思いました。30しかし、お使いは彼女に言いました。恐れることはありません。マリア、あなたは神に恵みを見つけました。31あなたは子供と一緒になり、息子を産み、彼にイエスという名前を与えるべきです。32彼は偉大になり、意図高き方の息子と呼ばれるでしょう。主なる神は彼に父ダビデの位を与え、33そして彼は永遠にヤコブの家を治めるであろう。彼の王国は決して終わらない。34どうなるのとマリアは天使に尋ねました。私は処女ですから。
35お使いは答えました。精霊があなたに望み、意図高き方の力があなたを覆います。ですから、生まれるべき聖なるものは、神の子と呼ばれるでしょう。36あなたの親戚のエリザベスでさえ、彼女の老年期に子供を持つことになり、不妊と言われた彼女は6ヶ月目です。37神に不可能なことは何もないからです。38私は主のしもべです。と、マリアは答えました。あなたが言ったように、私にも、そうなりますように。それから天使は彼女を去りました。39その時、マリアは身支度を整えて、ユダヤの山岳地帯の町に急ぎました。40そこで、彼女はゼカリアの家に入り、エリザベスに挨拶しました。41エリザベスがマリアの挨拶を聞いたとき、赤ん坊は彼女の体内で跳躍し、エリザベスは聖霊に満たされました。42彼女は大声で叫びました。女性たちの中で、あなたは幸いです。そしてあなたが産む子供は幸いです。43しかし、なぜ私は我が主の母が私のところに来るほど恵まれているのでしょうか。44あなたの挨拶の音が私の耳に届くや否や私の体内の赤ん坊は喜びに飛び跳ねました。45主が彼女に言われたことが達成されると信じている彼女は幸いです。46そしてマリアは言いました。私の魂は主を褒めたたえます。47そして私の霊は私の救い主である神を喜びます。48彼はしもべの謙虚な状態を心に留めてきたからである。これからはすべての世代が私を祝福と呼ぶでしょう。49力ある者が私のために大いなることをしてくださったからだ。彼の名は聖なるものである。50彼の憐れみは彼を恐れる人々にまで及びます。51彼は自分の腕で力強い業を成し遂げた。彼は心の奥底で高慢な人々を散らしました。52彼は支配者を彼らの王座から引きずり下ろしましたが、謙虚なものを引き上げました。53彼は飢えたものを良いもので満たしましたが、金持ちは空っぽで去りました。54彼はしもべイスラエルを助け、慈悲深いことを忘れないようにしました。55彼が私たちの先祖に言ったように、アブラハムと彼の子孫に永遠に。56メアリーは約3ヶ月前エリザベスと一緒に過ごし、その後家に戻りました。57エリザベスが赤ちゃんを産む時が来た時、彼女は息子を出産しました。58彼女の隣人や親戚は、主が彼女に大きな憐れみを示したと聞き、彼女の喜びを分かち合いました。59、8日目に彼らはその子に割礼を施すために来て、彼を父ザカリアにちなんで名付けようとしていた。60しかし、彼の母親が声を上げて言いました。彼はジョンと呼ばれるべきです。61彼らは彼女に言いました。あなたの親戚の中にその名前を持つ人は誰もいません。62それから彼らは彼の父親にサインをして、彼が子供に何と名付けたいのかを調べました。63彼は筆記用具を求め、皆が驚いたことに、彼の名前はジョンですと書きました。64すぐに彼の口が開き、舌が解き放たれ、彼は神を賛美しながら話し始めました。65隣人たちは皆、畏敬の念に満ち溢れ、ユダヤの丘陵地帯の至るところで、人々はこれらすべてのことを話していました。66これを聞いて、誰もが、じゃあ、この子はどうなるのだろう、と、不思議に思いました。主の手が彼と共にあったからである。67彼の父ゼカリアは聖霊に満たされ予言しました。68イスラエルの神、主に褒めたたえあれ。彼は来てその民をあがなったからである。69彼は彼のしもべダビデの家で私たちのために救いの角を立てました。70彼が遠い昔の聖なる預言者を通じて言ったように、71我々の敵と我々を憎むすべての者の手からの救い。72私たちの先祖に慈悲を示し、彼の聖なる契約を思い出すために。73彼が私たちの父アブラハムに誓った誓い。74敵の手から私たちを救い出し、恐れることなく敵に仕えることができるようにするためです。
75彼の前で清さと正義をもって私たちのすべての日。76そして我が子よ、あなたはいと高き者の預言者と呼ばれるであろう。あなたは主のために道を整えるために主の前に進み、77彼の民に彼らの罪の許しによる救いの知識を与えるため、78それは私たちの神の優しい慈悲のゆえに昇る太陽が天から私たちに来るからです。79暗闇や死の影で生きる人々を照らし、私たちの足を平和の道に導くために。80そして子供は成長し、精神が強くなりました。そして彼はイスラエルに公に現れるまで荒れ野で暮らしました。一提阿费罗大人呐，有好些人提笔作书。二述说在我们中间所成就的事，是照传道的人从起初亲眼看见，又传给我们的。三这些事我既从其头都详细考察了，就定义要按着次序写给你。四使你知道所学之道都是确实的。五当犹太王希律的时候，亚比亚班里有一个祭司，名叫撒加利亚，他妻子是亚伦的后人，名叫以利沙伯。六他们二人在神面前都是义人，遵行住的一切诫命礼仪，没有可指摘的。七只是没有孩子，因为以利沙伯不生育，两个人又年纪老迈了。八撒加利亚按班次在神前面供祭司的职分。九照祭司的规矩撤迁，得进主殿烧香。十烧香的时候，众百姓在外面祷告。11有柱的侍者站在香坛的右边，向他显现。12撒加利亚看见，就惊惶害怕。13天使对他说：“撒加利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。你的妻子以利沙伯要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。14你必喜欢快乐，有许多人因他出世，也必喜了。15他在主面前将要为大，单酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。16他要是许多以色列人回拽归于他们的神。17他必有以利亚的先知能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫背离的人转从义人的智慧，有为主预备和用地百姓。18撒加利亚对天使说：“我凭着什么可知道这事呢？我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。”19天使回答说：“我是站在神面前的加百列，风叉而来，对你说话，将这好信息报给你。20到了时候，这话必然应验。只因你不信，你比亚巴不能说话，直到这事成就的日子。21百姓等候撒加利亚，诧异他许久在殿里。22即指他出来，不能和他们说话。他们知道他在殿里见了异象，因为他只向他们打手势，惊成了哑巴。23他公职的日子一满，就回家去了。24这些日子以后，他的妻子以利沙伯怀了孕，就隐藏了5个月。25说：“主在兼顾我的日子，这样看待我，要把我在人间的羞耻除掉。26到了第6个月，天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒。27到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟，童女的名字叫玛利亚。28天使进去对他说：“蒙大恩的女子，我问安，主和你同在了。”29玛利亚因这话就很惊慌，又反复思想这样问安是什么意思。30天使对他说：“玛利亚不要。”30天使对他说：“玛利亚不要怕，你在神面前已经蒙恩了。31你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。32他要为大，成为至高者的儿子，主神要把他族大卫的位给他。33他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。34玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢
35，天使回答说，圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必成为神的儿子，或作所要生的必成为圣，成为神的儿子。36，况且你的亲戚以利沙伯在年老的时候也怀了男胎，就是那父来称为不生育的，现在有孕6个月了。37，因为出于神的话，没有一句不带能力的。38，玛利亚说，我是主的使女，请远照你的话成就在我身上。天使就离开他去了。39，那时候玛利亚起身，急忙往山地里去，来到犹大的一座城。40，进了撒加利亚的家，问以利沙伯安。41，以利沙伯一听玛利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动，以利沙伯且圣灵充满。42，高声喊着说，你在妇女中是有福的，你所怀的胎也是有福的。43，我主的母道，我这里来，这是从哪里得的呢？44，因为你问安的声音已入我耳，我腹里的胎就欢喜跳动。45，这相信的女子是有福的，因为主对她所说的话都要应验。46，玛利亚说，我心尊主为大。47，我灵以神我的救主为了。48，因为他顾念他，使女的北为。从今以后，万代要称我有福。49，那有全能的为我成就了大事，他的名为圣。50，他怜悯敬畏他的人，知道世世代代。51，他用邦庇施展大能，那狂傲的人正心里妄想，就被他赶散了。52，他叫有权柄的侍卫，叫卑贱的升高。53，叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。54，他扶助了他的仆人以色列。55，为要纪念亚伯拉罕和他的后裔，是怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话。56，玛利亚和以利沙伯同住约有3个月，就回家了。57，以利沙伯的产期到了，就生了一个儿子。58，邻里亲族听见主向他大施怜悯，就和他一同欢乐。59，到了第8日，他们来要给孩子行个礼，并要照他父亲的名字叫他撒加利亚。60，他母亲说不可，要叫他约翰。61，他们说你亲族中没有叫这名字的。62，他们就向他父亲打手势，问他要叫这孩子什么名字。63，他要了一块鞋子的板，就写上说他的名字是约翰。他们便都稀奇。64，撒加利亚的口立时开了，舌头也舒展了，就说出话来，称颂神。65，周围居住的人都惧怕，这一切的事就传遍了犹太的山地。66，凡听见的人都将这事放在心里，说这个孩子将来怎么样呢？因为有主与他同在。67，他父亲撒加利亚被圣灵充满了，就预言说。68，主以色列的神是应当称颂的，因他眷顾他的百姓，为他们实行救赎。69，在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的爵。70，正如主基找从创世以来圣先知的口所说的话。71，拯救我们脱离仇敌和一切恨我们之人的手。72，向我们列祖施怜悯，纪念他的生月。73，就是他对我们祖宗亚伯拉罕所起的事。74，叫我们既从仇敌手中被救出来。75，就可以终身在他面前坦然无惧地用圣洁公义侍奉他。76，孩子啊，你要成为至高者的先知，因为你要行在主的前面，预备他的道路。77，叫他的百姓因罪得赦，就知道救恩。78，因我们神怜悯的心肠，叫清纯的日光从高天临到我们。79，要照亮黑暗中死荫里的人，把我们的脚印到平安的路上。
发时，那孩子渐渐长大，心灵强健，住在旷野，直到他先明在以色列人面前的日子。